زبردست قسم کی ایک بات آپ کو بتاتے ہیں جی. ایسی چیز، ایسی نعمتیں، ایسی باتیں آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یقین کریں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ لیکن ہم نے ان کو بے قدر زیرو کیا ہوا ہے. ان کی قیمت کو، ان کی ویلیو کو محسوس کریں. یہ دیکھیں ذرا باہر کا موسم کیسا ہے، پرندوں کے چہچہانے کی آواز ہے، کیسا زبردست قسم کا شام کا موسم ہے، خیالی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا آبادی سے باہر نکلیں گے، تھوڑا سا اپنے گھر کے قید خانے سے، ماحول سے باہر نکلیں گے، آپ کو یہ ساری نعمتیں نظر آئیں گی. دولت، روپیہ، پیسہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ نے نعمتوں کو انجوائے کرنا، یہ صحیح کامیابی ہے. کوشش کریں خود، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوستوں کو، جو بھی آپ کے قریب ہے، ان کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے قدرت کو، نیچر کو انجوائے کرنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں. قدرت نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے. سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، شام کا موسم، صبح کا موسم، یہ سارا سبزہ، ہریالی، کھیت، یہ اوپن فضا، یہ سارا کچھ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. پارکیں ہیں، بہت ساری گراؤنڈز ہیں. اب گراؤنڈ نہیں ہے تو صبح کو سڑکیں خالی ہوتی ہیں، واک کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، دوڑ لگانے کے لیے، ایکسرسائز کرنے کے لیے. ان نعمتوں کو انجوائے کریں. یہ قیمتی ایسی نعمتیں ہیں جو انمول ہیں، جن کی کوئی دنیا جہان جو ہے، آپ جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لیں، یہ نعمتیں نہیں مل سکتی. ان نعمتوں کو انجوائے کرنا شروع کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قدرت ہے، یہ جو نیچر ہے، یہ ہمارے لیے بنائی ہے. لیکن ہم عارضی جو چیزیں ہیں، عارضی خوشیاں جو ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا جس چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہی چیز کامیابی ہے. مثلا ایک گاڑی جو ہے، کار جو ہے، ہر انسان نے اپنی خواہش بنائی ہوئی ہے. کیا ہے؟ ایک ٹین کا ایک ڈبہ ہے، ٹین کا ڈبہ ہے. آپ صرف اس کے اوپر جو ہے، اور اس کے اوپر خراش آ جائے تو اس کے اوپر مرڈر ہو جاتے ہیں. کیا ہے کہ ہم نے سمجھا ہوا ہے پتہ نہیں یہ خوشی کا ہے، ورنہ وہ خوشی کا نہیں ہے، وہ دکھ کا سبب بن جاتا ہے. اس کی کیئر وہ آپ کے لیے نہیں، آپ اس کی کیئر کے لیے لگ جاتے ہیں. اس کو کھڑی کرنا، صفائی کرنا، کیئر کرنا، اس کو جو ہے ریپیئر کرنا ضرورت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے. لیکن اس کو زندگی میں اپنے اعصاب پہ سوار کر لینا، جس کے پاس نہیں ہے گنجائش، اس نے بھی اپنے لیے محرومی کا باعث سبب بنا لیا. اس نے بھی اپنے لیے بس یہی ایک گول سمجھ لیا، کامیابی سمجھ لی. نہیں، آپ نے بہت ساری میٹیریلسٹک چیزیں جو ہیں، گاڑی، بنگلہ، گھر، دولت، ان کے علاوہ آپ کے پاس بے شمار چیزیں ہیں جن کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا نظر تو اٹھا کے دیکھیں، آپ باہر کو دوسرے اپنی ایک مخصوص ایک دائرہ، اس سے باہر تو آئیں. یہ دیکھیں دنیا کیسی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، کتنے زبردست موسم بنائے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں، دل کا موسم آپ اس کے مطابق، پھر دل کے موسم کو بھی اس کے مطابق کریں. یہ نہ ہو کہ آپ باہر نکلے ہیں، آپ قدرت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دماغ میں آپ کے وہی چیزیں، وہی سوچیں، وہی جو ہے چند ایک سوچیں، ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، اور وہی سوچیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہیں. اگر آپ انہی سوچوں کو لے کے گھومیں گے، انہی سوچوں کے گرد ہی رہیں گے، تو پھر باہر کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھیں گی. آپ اپنے بچوں کی خوشی کو انجوائے کریں. آپ کے بچوں کا جو آج، آپ کے بچوں کا جو پریزنٹ ہے، وہ کل کو وہ ان کا ماضی بن جانا ہے. تو ماضی آپ کے، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، آپ ان کو وہ چیزیں فراہم کریں. ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، ان کو انجوائمنٹ کے لیے، خوش رہنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ دیں، سیلیبریٹ، تاکہ وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کی خوشی کو انجوائے کریں. اپنے کاروباری دوسرے مسائل سے ذرا باہر نکلیں. یہ مسائل آپ کو ختم کر دیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو آپ نے خود پیدا کیا ہے، آپ نے خود اس میں پھنسے ہیں. اپنی جان کو ان میں سے نکالیں. ضروری نہیں ہے، بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج مرتے دم تک کمانا ہے جی، محنتی پیسے اکٹھے کری جانے ہیں. یہ پیسہ اصل میں آپ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں، نہ کہ آپ ساری زندگی پیسے کو اکٹھا کر کے پھر خود جو ہے جان جو ہے نکل جائے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ دوسروں کے کام آئے. نہیں،
और दूसरे फिर यही काम शुरू कर देते हैं, उसके पैसे के ऊपर झगड़े करते हैं, लड़ते हैं। ऐसा माहौल बना दें, ऐसा हिसाब किताब कर दें, अब अगर आप फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो ऐसी सेटिंग कर दें कि वो भी पैसे को सर के ऊपर सवार करके सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे पीछे घूमते हुए, पैसे के पीछे कुत्ते की तरह पैसे के पीछे भागते हुए ना गुजर जाए। पैसे को एक हद तक रखें, उसको अपना सर्वेंट बनाएं, वो आपको खुशियां देने का सबब बने, ना कि आप सारी ज़िंदगी पैसे के लिए मरते मरते पैसे के लिए मर रहे हैं, पैसे के लिए दुखी हो रहे हैं, पैसे के लिए लड़ाइयाँ झगड़े, पैसे के लिए टेंशनें ले रहे हैं, पैसे के लिए हार्ट अटैक हो रहे हैं, सेहत ख़राब हो रही है। बस पैसा सारा कुछ ना बना लें, पैसे को एक ज़िंदगी का छोटा सा एक पार्ट बना लें, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत ना दें। मिलना फिर भी आपको मिल जाना है जितना आपके नसीब का है। जितनी आप कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर प्लान करेंगे, वो आपको फिर भी मिल जाना है। लेकिन बस आप इसको सर पे सवार ना करें। हमारा सबसे ज़िंदगी में अहम चीज़ हमारे लिए पैसा है, लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ भी हमारे लिए पैसा है। ख़तरनाक तब बन जाएगा जब आप उसको सर पे सवार कर लेंगे, और अहम तब होगा जब आप उसको एंजॉय करेंगे, उससे अपनी सहूलियात, अपनी नेमतें, वो बड़ी नेमतों की बात, बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि आप समझें के लिए कार है, कोठी है, बंगला है, बस नहीं। छोटी छोटी जो साइशें हैं, छोटी छोटी जो नेमतें हैं, जो सहूलियात हैं, जो जैसे बच्चों को छोटे छोटे खिलौने चाहिए होते हैं, उनके लिए जो है कोई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी ड्रेसिंग है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी तरफ फोकस कर लें। ये सस्ती भी मिल जाती हैं और इससे खुशी भी ज़्यादा मिल जाती है, बंदा एंजॉय भी करता है और बार बार आपको रिन्यूअल करने का मौका मिलता है। उम्मीद है इससे आप कोई ना कोई फ़ायदा तो हासिल करेंगे, कुछ ना कुछ तो असर होगा, और अगर आप इसको स्प्रेड करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। और ऑटोमेटिक दिल से एक या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये अल्फाज जब निकल आए कि या अल्लाह तूने मुझे कैसी नेमतें अता फरमाई हैं, मुझे माफ़ फरमा, मैंने इसकी कदर नहीं की, मैंने इनको एंजॉय नहीं किया, तो ये बेशुमार आपको खुशियों का बायस भी बन जाएगा, अजर और सवाब का बायस भी बन जाएगा। और अल्लाह ताला ने इसके ऊपर आखिरत में बड़ी कामयाबियां रखी हुई हैं। खुश आपने होना है, नेमतों को आपने एंजॉय करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अजर और सवाब देना है। देखें, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आपकी बीवी है, आपके लिए सजे संवरे अच्छी चीज़ बनाए, लेकिन आप उसको देखें ना, आप उसकी कदर ना करें, आप उसकी तारीफ़ ना करें, आप अपना मुंह छोड़े दूसरी तरफ देखें, उसको कितना बुरा लगेगा। या यही इसकी जगह पे आप ख़ुद को फिट कर सकते हैं कि आप किसी के लिए बड़ा एहतमाम करें और वो उसकी चीज़ों को ज़ीरो मुंह छोड़ के रोता धोता रहे, आपको कितना बुरा लगेगा, कितना दुख लगेगा। इसी तरह कुदरत ने ये सारी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं, हमको खुश रखने के लिए बनाई हैं कि हम उसकी नेमतों की तारीफ़ करें, उसको जो है उसकी नेमतों को एंजॉय करें और उसकी तारीफ़ करें। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होगा, और उसका रिज़ल्ट फ़ौरन मिलेगा। हमारी तबीयत पे बुरा असर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर का मसला बनेगा, शुगर का मसला बनेगा, डिप्रेशन का मसला बनेगा, ये सारे मसाइल बनेंगे। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी को जो है दावत ना दें, अल्लाह ताला को खुश करें, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करें, खुश रहें और तारीफ़ें करें, अल्लाह की ज़िक्र अज़कार करें, और टेंशनों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से दूर रखें, ज़हन में नेगेटिव थाट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें, रिलैक्स हो जाएं। जितना ज़्यादा रिलैक्स होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं तो चीज़ें आपको भद्दी लगेंगी, बेमानी लगेंगी, वो आम सी नाशुक्रिया आ जाएगी, ये क्या है जी, ये तो सारा कुछ सबको मिलता है। तो उम्मीद है वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, सारा कुछ फॉरवर्ड दूसरों के काम आए, इसको फैलाएं। हमारी इसमें वीडियो फैलाने में आपका हिस्सा डल जाएगा, दूसरों का फ़ायदा हो जाएगा, और आपके लिए भी ये फ़ायदा मंद होगी, दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद होगी, हमारी हौसला अफजाई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ कामयाबियाँ अता फरमाए, और ये जो नेमतें हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की तौफीक अता फरमाए। तंदुरुस्ती सेहत अल्लाह ने दी है तो उसको एंजॉय भी करें। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।